ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ? ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਖੋਲਣਗੇ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਖੋਲਣੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਹੁੰਦੀ। ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ? ਇਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਅੱਜ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਨਾਲ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ। ਅੱਛਾ। ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक रिकॉर्डिंग आई है लगभग 25 मिनट की। एक सेना के हवलदार सेना के सूबेदार मेजर से बात कर रहे हैं और सूबेदार मेजर को इतनी बातें सुनाई है कि सूबेदार मेजर साहब के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। और क्यों नहीं फूट रहे? कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। रिकॉर्डिंग में एक जवान पंजाब का जिसकी 3 साल सर्विस, 3 साल सर्विस के दौरान शाम को अपनी माताजी से बात करता है, ठीक ठाक सब कुछ अच्छी तरह से। लेकिन दूसरे दिन ही पलटन में ड्यूटी के दौरान उसको गोली लगती है। अब उसने अपने आप मारी या जैसे भी यूनिट बता रही है कि उसने अपने आप मारी। ये हवलदार जी जो उसके चाचा जी हैं बता रहे हैं कि ठीक है भाई हमारे बच्चे ने गोली मारी है या क्या हुआ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसकी जो बॉडी भेजी गई है, जो पैक करके भेजते हैं, उसके अंदर इन्होंने कफन भी नहीं डाला। मतलब बॉडी को नंगा भेज दिया। जो अपने इनके गांव में पहुंची और गांव के जब सब लोगों ने उसके चेहरे को खोलने के लिए जब बॉडी को खोला तो बिल्कुल नंगा, यानी कच्छा तक उस पर नहीं था और ना कोई कफन, तिरंगे का तो नाम निशान ही नहीं। इसी बात के वजह से इन्होंने एसएम साहब से 25 मिनट बात की है और 25 मिनट बात करके ऐसी ऐसी बातें सुनाई है जिसको सुनकर एसएम साहब सुन्न हो गए। किसकी गलती है? हालांकि इस रिकॉर्डिंग में इन्होंने पूरा एसएम साहब को ही बताया है, लेकिन एसएम के अलावा मैं तो मानता हूं कि उनके सीओ की, उनके एडजुटेंट की, सब लोगों की गलती है। अकेले एसएम की जिम्मेवारी नहीं कि एसएम साहब करेगा। अगर कोई पलटन अच्छा काम करती है, पलटन को कोई मेडल मिलता है, तब तो सारा एसएम साहब को तो नहीं दिया जाता, तब तो वो एडजुटेंट भी आकर खड़े हो जाते हैं, सीओ भी आकर खड़ा हो जाता है, बस मेरा जवान, मेरी पलटन, मेरे मेडल। लेकिन जब जवान ठीक है किसी कारणवश उसने कौन सा कदम उठाया, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जांच का विषय होता है। बहुत सी जगह यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी इस तरह के केस होते हैं उसमें ज्यादातर जिम्मेवार ये अधिकारी ही मिलते हैं। पहले भी एक पंजाब का ही केस आया था, आपको याद होगा, सीटीसी में हुआ था, जो जवान की बाकायदा रिकॉर्डिंग, वो भी पंजाब का जवान था जिसने अपनी माताजी को रिकॉर्डिंग भेजी थी कि माताजी ये मेरे से घरेलू काम करवा रहे हैं, झाड़ू, अपने बीवी बच्चों के काम करवा रहे हैं, कपड़े तक धुलवा रहे हैं, कुत्ते को घुमा रहे हैं, मैं यहाँ शौक से देश सेवा के लिए आया था, ये काम नहीं करूंगा। इस तरह के बहुत से केस हो रखे हैं सहायक प्रथा के नाम पर जबरदस्ती, क्योंकि जुनून देखकर लोग भर्ती होते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ देश सेवा करेंगे, लेकिन उनसे जब निजी सेवा कराई जाती है तो ऐसे बहुत से साथी हैं जो मजबूरी में फिर इस तरह के कदम उठाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि लड़ना सीखो, आप एक बहादुर जवान हो, इस तरह की किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं करें। कोई दिक्कत आती है तो आप अपने घर परिवार से, घर परिवार नहीं तो एक बार सर्च मार लो रविंद्र फौजी, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। हर जगह नंबर मैंने छोड़ रखा है। अरे एक बार भाई से बात करो, कोई भी आपकी परेशानी होगी, चाहे सिविल साइड से हो चाहे फौज साइड से हो,
जितना हो सके मेरे से उसको हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस तरह का कदम नहीं उठाए। और दूसरे, इस तरह की यूनिट के वो एसएम हो, चाहे उनके सीईओ हो, अधिकारी हो, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कितना इनके ऊपर मतलब इन थूका है इनकी रेजिमेंट पे, जो जो बातें सुनाई है आप इस रिकॉर्डिंग में सुने, और मैं चाहता हूँ इसको शेयर करें, जो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। जो सैनिक के जाने के बाद में वो आपका परिवार का हिस्सा होता है, उसको सम्मान नहीं देते, ऐसी बहुत सी घटिया लोग हैं, बाद में प्रेशर पे देते हैं। ऐसे किसी भी केस में एक बार पोस्टमार्टम जरूर करवाएं परिवार के लोग, तो हकीकत आधी से ज्यादा पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाती है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और सुनने में आ रही है कि मोदी जी अभी फौज में अंग्रेजों की प्रथाएं और अंग्रेजों के कानून बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उसमें क्या क्या बदलेगा क्या नहीं, मैं अलग से फिर उस वीडियो में बताऊंगा, इसमें मैं नहीं कह पाऊंगा। बदलेगा जरूर, लेकिन ऐसे ही हमारे एसएम, हमारे जेसीओ और हमारे कुछ चमचे जवान जो ऊपर तक बातों को पहुंचने नहीं देंगे, और अधिकारी जो अपने प्रॉफिट की बात जिसको चेंज होना चाहिए, वो बड्डी सिस्टम हो चाहे और चीज हो, जवानों के फायदे की, वो दब के रह जाएंगी। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आज या कल, आज तो नहीं, कल या परसों में जब भी समय मिलेगा मैं डालूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। जग जाओ जवान भाइयों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जग जाओ, नहीं तो ये गुलामी ना बढ़ती चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको चमचे गुमराह करेंगे कि नहीं अब तो बदलाव हो रहा है और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ये कर देंगे, हमारे सीओ साहब ये कर देंगे, घंटा भी नहीं करेंगे वो आपके लिए। वो अपना फायदा देखेंगे और आपके फायदे की चीज सरकार तक जाने नहीं देंगे। जय हिंद। ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਖੋਲਣਗੇ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਖੋਲਣੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਹੁੰਦੀ। ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਪਲਟਨ ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਭ, 2 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਡੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਡੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਬੰਦੇ? ਟੀਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਏ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਏਅਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਭ, ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਰ, ਦੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲਦਾਰ ਟੀਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲਦਾਰ ਟੀਡੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਤੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਆਰਮਡ ਚੋਂ ਪਿੰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਮਐਚਐਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਲਟਣ ਦੀ? ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲਟਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਲਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਹੁਣ ਐਮਐਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਐਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਾਉਣੀ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਪਲੋਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ 3 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਭਜਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਜਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੇ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਮਣੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਭਜਵਾਏ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਆਰਐਮਓ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਤੱਕ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਪਲਟਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 200-400 ਦਾ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰ 200-400 ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਲਟਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਲਟਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਰ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ
ਭਾਜੀ ਸਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਕ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੌਲਦਾਰ ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੂੰ ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਲਟਨ ਚ ਸੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਲਟਨ ਚ ਇੱਕ ਐਸਐਮ ਕਰਦਾ। ਐਸਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਲਟਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਨਾਲ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਓ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਡਜੁਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਐਸਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਟਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਰ। ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਂਡੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਪਲਟਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 34-35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੋਲਜਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਐਡਜੁਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮ ਹੁੰਦਾ ਪਲਟਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਆ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਜਰੋ ਉੱਥੋਂ 200-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਤੇ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਸਰ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਉੱਥੇ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਸਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਦੀ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 24-25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰਿਜਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਲਾਇਆ, ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਕਫਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ।
ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਸਰ। ਪਰ ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 26 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਪਲਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣ। ਇੱਕ ਪਲਟਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਫਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਡਜੁਟੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੀਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਓਮਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਜਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇਜਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਗਵਾਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਫਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਿ ਪਲਟਨ ਦੇ ਐਸਐਮ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਓ ਬਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਲਟਨ ਦੇ ਐਸਐਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਿੰਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਟਨ ਦਾ ਐਸਐਮ ਕਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਐਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਐਸਐਮ ਕੋਈ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਐਸਐਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਐਸਐਮ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲਟਨ ਤੋਂ ਆਨਰਲੀ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 2 ਮਿਲੀਡੈਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪਲਟਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਟਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣੇ, ਸੌਰੇ ਚੱਕਰ ਮਿਲਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਸਮੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ NSG ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 5 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਝੇਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋਪਣਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੁਗਲਾਪਨ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਐਸਐਮ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸੀਓ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਲਟਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਐਸਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 500 ਦਾ ਕਫਨ ਤੱਕ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਉਮੀਦ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਚਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗੇਨ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਲਟਨ ਭੈਣ ਚੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਫਨ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਫਨ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੋ। ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਪਲਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਭੈਣ ਚੋ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸਰ ਬੜੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਐਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਲਟਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਤਮ ਪਿਆ ਦਾ ਵੀ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਅਗਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਆ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਏਦਾਂ ਨੰਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਮਰਸਰੀ ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰੋਗੇ ਮੈਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇ ਭੇਜਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਭੇਜਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ। ਇੱਕ CEO ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਫਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਐਸਐਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਭੈਣ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ। ਸਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਰਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਜਨ ਚਲ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਿੰਜਨ ਚਲ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਨਾ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਔਖਾ ਹੀ ਅੱਜ।
ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਆ ਜੇ ਭੈਣ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਣ ਦੀ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਪਲਟਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀਆ ਭਰਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀਆ ਪੋਤਾ ਵਰਗਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੱਫਣ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਚੂਤੀਏ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਲਟਣ ਦਾ ਐਸਐਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਲਟਣ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਤਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਸਐਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਐਸਐਮ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਸੀਓ ਹੈਗਾ ਬੁਗਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਐਸਐਮ ਤੱਕ ਬਣੇ, ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰਤੂਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੋਈ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਕਫਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਕਫਨ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਲਵਾਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਭੇਜਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਹਰਦੂ ਲਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਐ ਮੌਕੇ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੱਛਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਚੋ ਫੌਜ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਐਸਐਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਐਸਐਮ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਲਟਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਆਹ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਨੰਗਾ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲਾ ਲਵਾਰਸ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾ ਮਿਲਟਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ। ਭੈਣ ਚੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੱਫਣ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੱਫਣ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਫੇਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਕੱਫਣ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ? ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਮ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਐਸਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਐਸਮ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਸਮ ਨੇ? ਹਰਦੂ ਲਾਂਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਿੰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਮਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਾਤੀਆ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਿੰਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।